गुरु रामदास जी की इस पवित्र नगरी दुर्गियाना मंदिर की प्रभु राम तीर्थ राम की भगवान वाल्मीकि जी की नगरी दे विच मैनू पहला भी सेवा का मौका मिला सी। अज मैं चौथी वारी MLA दे कागज़ भरे है विधान सभा अमृतसर उत्तरी तो। कागज़ सारे ठीक है, सारी डिटेलां ठीक है। तो मैं गुरु महाराज के चरणों 'च अरदास करदा कि अगे जिन्नी सेवा मैं की तन मन धन दे नाल मन दे नाल पूरी डेडिकेशन दे नाल पूरी ईमानदारी दे नाल मैनूं जदों लोकां ने मौका दिता सी ते मैं यही लोकां दे चरणों दे विच बेनती करदा कि हुण फिर फैसले की घड़ी आ। असीं जदों मेरा टाइम सी तुसीं रोज़ बदलाव देखदे सी इस गुरु की नगरी 'च। 12 दे विच तुसीं मैनूं मंत्री बनाया, पहलां 7 च मैं MLA बनिया सी, 2012 च मैं दोबारा जित के मैनूं तुसीं आशीर्वाद वड्डा आशीर्वाद दे के मिनिस्टर बनाया सी ते रोज़ बदलाव देखते सी। अमृतसर उस दौरान क्योंकि मेरे को अर्बन डिवेलपमेंट लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट सीगा ते रोज़ बदलाव सी। इस गुरु की नगरी नूं असीं साफ सुथरा सोहना, जिथे पहलां कूड़े दे ढेर सी, जितों श्रद्धालु भी आके जिहड़ा नक मूँह वटदे सी कि ये किहो जिहे इत्थों दे नुमाइंदे आ ते किहो जिहे इत्थों दे लोक आ भी एड्डा वड्डा स्थान है इत्थे गुरु रामदास जी का पवित्र नगर जिथे पूरी दुनिया तो लोग आउंदे आ ते कूड़े दे ढेरां दे दर्शन सानूं हुंदे आ दरबार साहब तो निकल के भी जिथे उत्थे शरधा के केंद्र 'च असीं शांति लैंदे आ ते उस तो बाद आके गुस्सा आउंदा ते वो सारी साफ सफाई सोहना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू वाल जगमग करदा लेजर शो म्यूजिकल फाउंटेन सोहणियां सड़कां सोहणे बाग हर तरह की फैसिलिटी जिथे इन्नियां क बाद कंस्ट्रक्शन होईयां 2.5 गुणा टूरिस्ट वधिया इन्नी क बिल्डिंग्स उसरियां होटल बने रेस्टोरेंट बने बिजनेस वधिया सारा कुछ होया। पर यह 5 साल जिहड़े लंघे कांग्रेस के 12 तो अपना 17 तो 22 तक दे लोकां नूं फिर उस कूड़े वाल धक्कता इस सरकार ने। लोकां नूं फिर मतलब सड़कां टुट गईयां, जो डिवेलपमेंट माड़ी मोड़ करन दी कोशिश की उहदे च कमिशनां ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ मतलब लोग फिर गंदे पानी ਦੀਆਂ बोतलां फड़ के तुरे फिरन लगे। रोज़ सीवरेज लोगों के घरों तक आने शुरू हो गए। ਜਦੋਂ मैं हुण जा रहा वां यही कंप्लेंट्स आ, इस करके मैं तो पहला यही लोगों के चरणों 'च बेनती करूँगा फिर सेवा का मौका दिओ, इस गुरु की नगरी नूं वर्ल्ड क्लास फिर शहर बनाइए। हुण एरकी जिहड़ा मनसूबा वा वो साडा बच्चों के रोज़गार का वा, इनू IT सिटी बनाउणा साइबर हब जिहड़ा पिछले इन्हां 5 सालां 'च साडा सुपना अधूरा रह गया सी क्योंकि यह 5 साल का एजेंडा साडा तय सी। इनू टूरिज़म नू बेस लैके असीं इत्थे बिजनस टूरिज़म स्पोर्ट्स टूरिज़म हैल्थ टूरिज़म ते नाल IT सिटी साइबर हब बनाउणा सी। ये सारा 5 साल का एजेंडा साडा जिहड़ा इन्हां ने फेल करता। यह जिहड़ी सरकार है इन्हां ने एक कदम भी अगे नहीं पुट्टिया। असीं इनू इत्थे साइबर हब बनाउण तो बाद वड्डे वड्डे हॉस्पिटल इत्थे आउण नूं तैयार सी। मेरे कोल डिपार्टमेंट सी, असीं उन्हां नूं रिलैक्सेशन देण नूं तैयार सी। CLU दे हाइट दे मैटर हुंदे आ बिल्डिंग्स बनाउणियां जिन्हां ने कारपोरेट कंपनीज़ जिहड़ियां थोड़ी फैसिलिटी मंगदियां, चंगा एनवायरनमेंट मंगदियां कि सानूं काम करन दा मौका दिओ। ते गुरु की नगरी ते हर कोई आउणा चाहुंदा सब इत्थे क्योंकि इत्थों दा लोकां नूं फूड पसंद आ। इत्थे टूरिस्ट भी इन्ना आउंदा गुरु की नगरी करके। वाघा बार्डर आ, असी बहुत सारिया टूरिज़म प्लेसिस बनाइया सी इत्थे। साडा पिंड गोबिंदगढ़ फोर्ट वार मैमोरीयल है ना, ए फूड स्ट्रीट ते सारा कुछ हैरीटेज स्ट्रीट ते सारा कुछ उहदे नाल सानूं होर जरूरत सी क्योंकि साडे बच्चों वास्ते रोज़गार जिहड़े साडे बच्चे बाहर जा रहे हैं उहदे वास्ते साडा एजेंडा सी। इसे करके असीं तुहानूं दस्सिया कंपनीज़ नाल साडीआं गल होईआं, असीं उहनां नूं रिलैक्सेशन देण नूं तैयार सी। IT कंपनीज़ दे नाल वो इत्थे आउण नूं तैयार सी। फिर यह जिहड़ा पाईटैक्स लगदा इत्थे 5 दिन का मेला हुंदा, 5 दिन का मेला हुंदा पर 2 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर ते वो लाउंदे जिहड़ा आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं। उन्होंने PhD चैंबर वाले ने सानू रिप्रजेंटेशन दी भी सानू पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, असीं 12 महीने ट्रेड फेयर चलावांगे ते नाल 50 मुल्कां दा इत्थे ट्रेड लैके आवांगे, व्यापार लैके आवांगे। किन्नियां रौनकां लगणियां सी, एयरपोर्ट एक्सपैंड होने सी, एयरपोर्ट वड्डे होने सी ते उनदे वास्ते असीं 12 एकड़ जगह जिहड़ी आ जिथों जेल शिफ्ट होई उत्थे रखी। 70 करोड़ का मामूली जिहा इंफ्रास्ट्रक्चर का एस्टीमेट सी। असीं 2 साल दे विच वो सारा कुछ बना देना सी ते 50 मुल्कां दा व्यापार इत्थे आउंदा। पाईटैक्स का मेला जो लगदा 5 दिनां च पूरा मतलब शहर मेले वर्गा माहौल हुंदा। किन्ना बिजनेस हुंदा इत्थे, किन्ना बाहरों भी लाग्गियों शागियों लोक आउंदे। यही साडा जिहड़ा वा ग्रोथ दा वा, यही इकोनॉमी नूं बूस्ट करन वाला।
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। 50 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਲਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ 'ਚ IPL ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ, ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਮੈਦਾਂਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CLU ਹਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅਪੋਲੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 5-5 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸੀ, ਐਂਸਿਲਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। IT ਸਿਟੀ ਬਣਦਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ IT ਵਾਲੇ BTech MTech ਜਾਂ MBA ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 4th ਕਲਾਸ ਵਾਚਮੈਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜੌਬਸ ਮਿਲ, ਲੱਖਾਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ, ਪੂਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਕੋਪ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਨਗਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਰਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਰਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਐਰਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਐਰਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੋਟ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ 2-2.25 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਬਠਿੰਡੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਵਰਗਲਾਏ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਲੋਕੀ ਸਹੁੰਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ। ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ IT ਵਾਲੇ ਜਾਂ MBA MTech ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਹੈਲਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਆ। ਐਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਕਰ IIM ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਉਹ ਬੇਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਗਿਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਊਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਨੈੱਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੋਕੀ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਝੂਠ, ਸਹੁੰਆਂ ਕੋਈ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਗਵਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬੈਨਰ, ਬੋਰਡ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆ ਵੀ ਐਰਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕਿਤਨਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹਾਰ ਕਿਤਨਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਛੱਛੋ ਪੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਫੇਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ।